اس لیکچر میں ہم سیمافورز کی بیسکس اور پھر سیمافورز کو پروسیس کوآرڈینیشن سنکرونائزیشن کے لیے کیسے یوز کیا جاتا ہے، اور پھر ہم سیمافورز کو یوز کرتے ہوئے کریٹیکل سیکشن پرابلم اور پروسیس کی سنکرونائزیشن کی سمپل ایگزامپلس کے ذریعے ٹریس کریں گے سیمافورز کی ویلیوز کو۔ سیمافورز کا جو بیسک آئیڈیا ہے جی، وہ یہ تھا کہ جی دو سے زیادہ جو پروسیسز ہیں وہ کوآپریٹ کر سکتے ہیں سگنلز کے حوالے سے۔ سگنلز کا آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ سگنل ظاہر ہے گرین ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، ایکچولی آئیڈیا بھی ریل ٹریک سے آیا تھا، تو انڈیکیٹ کرتا ہے سگنل کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے اس کو رکنا ہے یا پروسیس نے آگے پروسیڈ کرنا ہے۔ یہ بیسک آئیڈیا تھا، اور اس کے جو بیسک آپریشنز ہیں وہ بھی ڈچ ورڈ سے یہ کس طرح نے آئیڈیا پیش کیا تھا کہ دو بیسک آپریشن ہیں ان پہ۔ تو اصل یہی ہے کہ یہ سگنلز کی مدد سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ پروسیسز نے کوآپریشن کیسے کرنی ہے، انہوں نے آگے رکنا ہے، انتظار کرنا ہے کسی چیز کا، یا وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو بیسک کانسیپٹ ہے کہ جی ریڈ سگنل مینس کہ جی رکنا ہے، گرین سگنل مین کے چلتے جانا ہے ایگزیکیوشن کے حوالے سے۔ سگنلز کو پراپر طریقے سے اس کا اسٹرکچر کریٹ کرتے ہوئے کوئی بھی مشکل ترین کوآرڈینیشن بھی ہیں ان کو بڑی آسانی سے جو ہے نا ضروریات کو وہ میٹ کیا جا سکتا ہے۔ سگنلز کرنے کے لیے اسپیشل ویریبلز یوز کیے جاتے ہیں جی، جن کو سیمافورز کہا جاتا ہے، اور ان کی کچھ خصوصیات ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اسپیشل ویریبلز، تو ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹیجر ویریبلز ہیں، فریکشن نہیں ہوتی اس کی ویلیوز، تو انٹیجر ویریبل ہیں جن کو ہمیشہ سے نان نیگیٹو ویلیو کے ساتھ انیشلائز کیا جاتا ہے، زیرو اور یا بڑی ویلیو ہوگی اس کی، اور اس پہ جو بیسک دو آپریشن ہیں وہ اٹامک آپریشن ہے، انڈیویژل آپریشن ہے کہ جب وہ شروعات ہو جاتی ہیں اس کی آپریشن کی، اگر وہ ابھی دیکھیں گے کہ 2-3 سیٹ آف انسٹرکشنز پہ محیط ہے تو پھر بھی وہ پورا کا کمپلیٹ ہوگا اٹامک، اٹ مینس کہ اس کو انٹرپٹ نہیں کیا جا سکتا ان بٹوین۔ یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ انٹیجر ویریبل ہے، اس کے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ دو بیسک آپریشنز لگاتے ہیں جو کہ انڈیویزبل یا اٹامک آپریشنز ہیں۔ تو اس میں یہ دو آپریشن ہے کہ سم ویٹ ہے جی، سیمافور ویٹ ہے آپریشن ہے، وہ کیا کرتا ہے جی بنیادی طور پہ وہ کرتا ہے ویلیو کو ڈیکریمنٹ کرتا ہے، اور جو سگنل آپریشن ہے وہ سیمافور کی ویلیو کو انکریمنٹ کرتا ہے۔ اگر کبھی اتفاق ہوا آپ نے کہ مینول نارملی ریل ٹریک پہ نارملی دو طرح کی وہ جھنڈے چھوٹے لے کے کھڑے ہوتے ہیں نارملی، ابھی بھی بعض دفعہ ایئرپورٹس وغیرہ پہ، تو انڈیکیٹ ان کے ہاتھ میں دو ہوتے ہیں، مینولی جب چیزیں آپریٹ کی وہ ریز کیا جاتا ہے سگنل یا لور کیا جاتا ہے سارا کچھ نا، وہ تھوڑا سا ہے، وہیں سے پھر یہ چیزیں آئی ہیں۔ دو آپریشن ہے جی، اور بیسک آپریشن جو انٹیجر ویریبلس پہ ہوں گے، ایک ڈیکریمنٹ کرے گا، ایک اس کو انکریمنٹ کرے گا، اور اس کو تھوڑا سا اگر اور اسٹرکچر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ اس کی ہے جی۔ اب وہ انڈیکیشن یہی ہے کہ جی اگر تو ویلیو جب آپ ڈیکریمنٹ کرتے ہیں، جب وہ ویلیو نیگیٹو ہو جائے تو جس پروسیس نے اس سم ویٹ کو ایگزیکیوٹ کیا تو وہ پروسیس بلاک ہو جاتا ہے، اگر وہ ویلیو زیرو نہیں ہوتی تو وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ اسی طرح سم سگنل ہے، اگر تو ویلیو انکریمنٹ کر کے بھی زیرو یا اس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پروسیسز جو ہے نا وہ بلاک ہوئے ہیں، تو ان کو پھر بیسیکلی ان بلاک کر دیے تھے ایک پروسیس کو، جب ایک بیسک آپریشن کیا جائے گا۔ یہ اس کا ہے جی دو جو چیزیں ہیں جو ذہن میں ہونی چاہیے جب بھی آپ سیمافورز کو، اس کو اگر ہم الگوریتمکلی یا انسٹرکشنز کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اسٹرکچر ہے، دو ویلیو اس میں، ایک انٹیجر ویلیو ہے جی، کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے اس کی نا، جب ہم نے کہا کہ جی اس کو ہمیشہ سے انیشلائز کیا جاتا ہے نان نیگیٹو ویلیو، ایک اس کے ساتھ کیو ہے جی،
کیونکہ جب پروسیس کو بلاک کرنا ہے تو ہر سیمافور کے ساتھ ایک اس کی ویلیو ہوگی اور دوسری چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی اسٹرکچر کے کانٹیکس میں وہ اس کی کیو ہے، لسٹ کہہ لیں اس کو. اس پہ جو آپریشن ہو جائے گی جی سب سے پہلا تو وہی ہے کہ جی یہ پورا کا پورا جب ہم کہتے ہیں کہ جی اٹامک آپریشن انڈیویزبل ہے نا، تو یہ اگر آپ فنکشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کو سب سے پہلا کام ہے کہ ڈیکریمنٹ کی جاتی ہے اس کی ویلیو جی، پھر چیک کیا جاتا ہے اگر ویلیو 0 ہو گئی ہے تو جو پروسیس ہے اس کو کیو میں رکھ دیا جاتا ہے اور پروسیس کا سٹیٹس جو ہے نا بلاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سگنل ہے، سگنل میں کیا کرتے ہیں کہ جی ویلیو کو انکریمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر چیک کیا جاتا ہے کہ اگر تو ویلیو 0 یا 0 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیسز بلاک ہوئے ہوں گے، تو اس میں سے ایک جو پروسیس ہے اس کو ویک کیا جاتا ہے ان بلاک کر، اٹ مینس کہ کیو سے ریموو کر دیا جاتا ہے اور اس کا جو اسٹیٹس ہے اس کو ان بلاک بیک اپ اسٹیٹس اس کا آ جاتا ہے کہ یہ 2 بیسک آپریشن ہے. تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ پورا بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ لکھا تو یہ ایک سمپل ہوگا فنکشن کی فارم میں آپریشن اور سیمافور کس پہ آپریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ انسٹرکشن ہے کہہ سکتے ہیں یہ کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے، اور لیکن اس کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ان بٹوین انٹرپٹ نہیں ہوتی کہ پورا کا پورا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا وداؤٹ اینی انٹرپشن. یہ پھر اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا سمپل کر لیں، ایس کاؤنٹ -1 ہے، ایس کاؤنٹ <0، اسی طرح کہ اگر آپ نے پروسیس کو لسٹ میں کرنا ہے بلاک کر دینا اس کا اسٹیٹس، جبکہ سگنل ہے جی انکریمنٹ کرنا ہے ویلیو کا اور پھر دیکھنا ہے کہ جی ویلیو 0 ہے یا 0 سے کم تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو ایک پروسیس کو لسٹ سے ریموو کر دینا اور اس کا جو اس کو ویک اپ کر دینا، اس کا اسٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو اور بھی سمپل کریں تو آپ ایک ویریبل کی فارم میں کنسیڈر کر سکتے ہیں سیمافور کو، اور ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی لسٹ ہے اس میں وہ جو آپریشن ایڈ کیے جا سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ویٹ آپریشن سیمافور پہ لگایا جا رہا ہے، تو یہ اس کی 3 انسٹرکشنز ہیں کہ جی ڈیکریمنٹ کرنا ہے ویلیو کو، چیک کرنا ہے، اور اس کنڈیشن کے حوالے سے جو رزلٹ ہے اگر تو ویلیو 0 سے کم ہے تو اس پروسیس کو کیو میں رکھ دینا ہے اور بلاک کر دینا ہے. اسی طرح سگنل کو انکریمنٹ کرنا ہے جی آپ نے، اور ویلیو اگر 0 سے کم ہے تو ایک پروسیس کو کیو سے ریموو کر کے اس کا اسٹیٹس بیک اپ دے دیں ہو جائے گا. اب یہ جو سیمافورز ہیں جی بنیادی طور پہ سنکرونائزیشن کوآپریٹو پروسیسنگ کے لیے اور میوچل ایکسکلوژن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. کریٹیکل سیکشن پرابلم میں میوچل ایکسکلوژن بھی ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ پروسیسز اگر وہ ڈیٹا شیئرنگ کر رہے ہیں اس میں بعد دفعہ سنکرونائزیشن بھی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ایک پروسیسز کو سگنلز کی مدد سے جو ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ بیسک کانسیپٹ پیچھے یہی سنکرونائزیشن پرابلم یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک جو پرابلم ہے وہ انتظار کرے کسی ایونٹ کے اکر کرنے کا، تو جب وہ ایونٹ اکر ہوتا ہے تو پھر اس کو پروسیس کو جو انتظار کر رہا تھا اس کو سگنل کیا جاتا ہے. یہ بیسک اس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک پروسیس ہے رک جاتا ہے، انتظار کرتا ہے، آگے پروسیڈ نہیں کرتا ہے انسٹرکشنز میں، جبکہ ایک دوسرا پروسیس اس کو سگنل نہیں کرتا. اس کو ہم بڑی آسانی سے ایک سمپل اگزامپل کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں نا. اور بعض دفعہ ویٹنگ پوائنٹ ریپرزینٹ کرتا ہے کسی کنڈیشن کو، تو جب وہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے جی اٹ مینس کہ جی پروسیس نے کوئی ڈیٹا کیا ہے، ڈیٹا اویلیبلٹی ہے یا کوئی ایونٹ اکرنس ہے، تو وہ ساری چیزیں ہیں جی پھر اس کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں وہ پروسیس کی ایگزیکیوشن جو ویٹ کر رہا تو اسی کسی کنڈیشن پہ. تو بعض دفعہ یہ جو سگنل ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جی یہ کنڈیشن جو ہے وہ صحیح ہو گئی ہے اور پروسیس جو ہے نارملی پروسیڈ کر سکتا ہے. سیمافورس کو بیسیکلی سنکرونائزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں بہتر طور پہ. کریٹیکل سیکشن میوچل ایکسکلوژن کے لیے وہ بھی سنکرونائزیشن ہی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک پروسیس کریٹیکل سیکشن میں دوسروں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سگنل جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرنے کے لیے پروسیس ایگزیکیوٹس پرمیٹیوز ہیں، سگنل کرتا ہے وہ نارملی، اور سگنل کو ریسیو کرنے کے لیے جو پروسیس ہے وہ ویٹ کرتا ہے. ویٹ آپریشن کسی بھی اسپیسیفک سیمافور پہ جس کو انیشلائز کیا جاتا ہے اسپیسیفک ویلیو کے ساتھ. تو اگر تو کرسپونڈنگ سگنل جو ہے ابھی
ट्रांसमिट नहीं किया गया तब तो प्रोसेस इंतज़ार करेगा। अगर वो ऑलरेडी ट्रांसमिट किया हुआ है तो फिर वो नॉर्मली है कि जो कंडीशन उसको सही मिलेगी और वो फिर बड़ी आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो प्रोसेस हैं हमारे पास। प्रोसेस एक्स है, हॉरिजॉन्टली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पर एक पॉइंट ए। इसी तरह प्रोसेस वाई है, ये भी इसी तरह इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट यहाँ पर पॉइंट बी है। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन हमारे पास है कि प्रोसेस वाई कैन नॉट पास बी अंटिल प्रोसेस एक्स हैज पास्ड ए। तो प्रोसेस बी आगे नहीं जा सकता जब तक कि प्रोसेस एक्स ने। अब ये दोनों की ज़ाहिर कंकरेंट प्रोसेसिंग है, पता नहीं होता इंटरनली कि ये प्रोसेस एक्स किस स्पीड के साथ कब इनिशिएट होगा, कब एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस एक्स कैसे करेगा। इन बिटवीन ज़ाहिर है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच होते रहते हैं, तो उसके हवाले से फिर जो ये कंडीशंस है उसको देखना पड़ता है, और इसके लिए फिर सेमाफोर्स की मदद से आप बड़ी आसानी से इसका सलूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने उसी कंडीशंस को, सिंक्रोनाइजेशन को वर्टिकली स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है जी। दो प्रोसेस हैं, P1 है, S1 से लेकर S7 तक एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेस P2 है, S11 से S17 तक ये स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जी S12 जो है स्टेटमेंट P2 का, वो P1 के S3 के बाद एग्जीक्यूट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन चेक है, यहाँ पे हमारे पास इवेंट अकरेंस है, तो जाहिर है कि इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जब भी ये इवेंट अकर करेगा, ये सिग्नल करेगा, ये बेसिकली वेट कर सकता है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हम ये देख सकते हैं कि जी इसको अगर आप देखते हैं, ये कंडीशन है जी, अगर प्रोसेस P2 फास्ट है, जो पहले इनिशिएट हो गया, तो यहाँ पे S1 एग्जीक्यूट करने के बाद S2 एग्जीक्यूट करने से पहले तो इस कंडीशन को चेक करेगा। तो कंडीशन क्या है कि जी S3 एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं है। तो ये तभी मुमकिन है कि अगर प्रोसेस P1 ने सिग्नल किया होगा कि ये S3 एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पे फिर इवेंट अकरेंस जो है ना जी, ये यहाँ पे आएगी कि P1 जब S3 एग्जीक्यूट करेगा वो सिग्नल करेगा, अगर वो नहीं हुआ तो इंतज़ार करेगा। अगर P2 स्लो है, प्रोसेस P1 है, तो वो फिर समहाउ ये जो इवेंट अकरेंस है रजिस्टर्ड हो जाएगा और इसको कंडीशन सही मिलेगी और ये फिर एग्जीक्यूट कर लेगा साहब। तो ये वैसे टिपिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, किसी भी कंडीशन के लिए प्रोसेस को इंतज़ार करना पड़ता है। अगर वो कंडीशन पहले ही क्लियर है, जिस तरह रेल ट्रैक्स के हवाले से होता है कि अगर वो नॉर्मली एक लेन मसरूफ है तो उसके लिए फिर किसी भी स्टेशन पे नॉर्मली ट्रेन को रोक दिया जाता है। जब वो क्लियर होता है तो फिर नॉर्मली वो है प्रोसीड करती हैं ट्रेन। यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं जी वही कंडीशन है, हमने यहाँ पे कंडीशन के लिए नॉर्मली चेक करने के लिए स्टेटमेंट रखा, यहाँ पे इवेंट अकरेंस के हवाले से लिया। अब हमने ये कहा कि इसको एक सेमाफोर जिसका नाम हमने सिंक रखा हुआ सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से, उसकी मदद से रिजॉल्व किया जा सकता है। जाहिर है कि हमने कहा कि सेमाफोर की वैल्यू कोई ना कोई इनिशलाइज करनी पड़ती है। इस केस में हम इसकी वैल्यू इनिशलाइज करेंगे और फिर आप देखेंगे कि ये कैसे जो वैल्यूज है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट अकरेंस है, तो इसने सिग्नल करना है तो यहाँ पे डेफिनेटली सिग्नल आएगा। यहाँ पे उसने वेट करना है तो यहाँ पे जो है ना वेट ऑपरेशन ऑन दिस सेमाफोर जो है ना सिंक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनकी मदद से अब यहाँ पे जो इशू है वो सिंक्रोनाइजेशन की इनिशियल वैल्यू का। ये तो बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपने वेट ऑपरेशन लगाना है, यहाँ आपने सिग्नल ऑपरेशन लगाना है। फिर हम देखेंगे कि जी इनिशियलाइजेशन क्या है। जाहिर है कि जी शुरू में तो ज्यूम किया जाएगा कि ये कंडीशन नहीं ट्रू है, तो उसके लिए फिर जो है ना वो वैल्यूज जो है ना ये किया जाता है। सिग्नल ऑपरेशन ऑन सिंक, वेट ऑपरेशन ऑन सिंक, इनिशियलाइजेशन वैल्यू ऑफ सेमाफोर जो है वो 0 है। हम ये देख सकते हैं अपना दोनों केसेस देख सकते हैं। प्रोसेस P2 अगर तो पहले एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस P1 बाद में होता है, तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस P1 यहाँ पे रुकना चाहिए। फिर प्रोसेस P1 है, यहाँ पे जब वो उसके बाद एग्जीक्यूट होता है तो वो यहाँ पे इवेंट अकरेंस है S3 पे, तो यहाँ पे फिर वो सिग्नल करेगा
जो ही इसको सिग्नल मिलेगा इसका फिर जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। वो अपने ही आपको सामने जहन में बड़ा क्लियर होनी चाहिए। बेहतर ये होता है कि आप पेपर पे अपने पास लिख लें कि जी पी ऑपरेशन क्या है। पी ऑपरेशन है जी सिंपल, डिक्रीमेंट द वैल्यू, सेमाफोर की डिक्रीमेंट करते हैं वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू चेक करते हैं। अगर तो वैल्यू 0 से कम है तो उस प्रोसेस जिसने ये जहाँ पे किया जा रहा है उसको आप ब्लॉक कर देते हैं, उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। इसी तरह सिग्नल ऑपरेशन है, आप वैल्यू सेमाफोर की इंक्रीमेंट करते हैं। अगर वैल्यू फिर भी 0 या उससे कम है तो उस लिहाज से फिर वो प्रोसेस जो है रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि इसलिए इसको 0 किया गया। जो ही एक प्रोसेस वेट में जाएगा तो वो -1 कर देगा। तो फिर यहाँ पे जो सिग्नल है वो बेसिकली इंडिकेट कर देगा क्योंकि प्रोसेस इंतज़ार कर रहा था तो वो बेसिकली वेकअप स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जी सूरत हाल क्या है। यही पहले प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस P1। तो हम यहाँ से ट्रेस कर लेते हैं इसको और फिर देखते हैं कि वैल्यू सेमाफोर की क्या होगी। तो ये जी कंपाउंड स्टेटमेंट अभी आपको बताते हैं। जब हम ये जी S1 एग्जीक्यूट हुआ जी, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट हो सकता है। उसके बाद वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। वेट ऑपरेशन पे वो इंस्ट्रक्शन है सारी जी। वेट क्या किया जी, वैल्यू सेमाफोर की डिक्रीमेंट की है, -1 हो जाएगी। फिर उसको चेक किए, वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है। क्या होगा, इस प्रोसेस को स्टेटस चेंज हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा उस सेमाफोर पे। अब ये जो बेसिकली ऑपरेशन हुआ है, ये P2 ब्लॉक हो गया। ये इन्फॉर्मेशन हमने डेटा स्ट्रक्चर में रख ली, क्यू में डाल दिया उसको सेमाफोर की। यहाँ पे ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया जी, प्रोसेस गो के ब्लॉक हो गया। यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट किया रेड एरो से, जब हम कहते हैं इंडिविजिबल बेसिक ऑपरेशन। पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ज़ाहिर है ये ब्लॉक में चला गया और कोई प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस P1 शुरुआत करेगा। प्रोसेस P1 है जी। इसके बाद प्रोसेस, ये कंडीशन है एग्जीक्यूट हो गई है। यहाँ पे इसमें ये भी इंडिविजिबल ऑपरेशन है, पूरा कंप्लीट होगा। वैल्यू इंक्रीमेंट की जाएगी। जाहिर है कि जब इंक्रीमेंट -1 से 0 हो जाएगा, फिर उसकी कंडीशन चेक की है, वैल्यू 0 या उससे कम तो नहीं है। अगर वो है इसका मतलब है कि प्रोसेस ब्लॉक हुआ, जो नज़र आ रहा है हमें प्रोसेस P2 है, इसको अनब्लॉक किया जाएगा, इसका स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और ये फिर आ जाएगा ये हमारे पास, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा, ये एग्जीक्यूट हो गया, इसने वैल्यू 0 कर दी है और प्रोसेस का स्टेटस भी चेंज कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस तो ग्रीन हो गया जी। हमने वो नॉर्मली ये कोड यूज़ कर रहे हैं कि ये प्रोसेस ब्लॉक है तो जहाँ पे रुका हुआ था, ये है बेसिक देखने वाली बात जी। बाज़ दफ़ा ये कि उसी में नहीं, वेट में वो वेट ऑपरेशन जब भी प्रोसेस ब्लॉक हो गया, इट मीन्स वेट ऑपरेशन उस सेमाफोर पे कंप्लीट हो गई। इसी तरह यहाँ पे सिग्नल है अनब्लॉक, उसने जिस प्रोसेस को किया, यहाँ से फिर ये एग्जीक्यूट कर देगा नॉर्मली कंडीशंस को देखते हुए। ये फिर वो ज़ाहिर है ये 4S4 एग्जीक्यूट करेगा, बाद में फिर आ जाएगी। इसी तरह ये जो प्रोसेस है अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हुए टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये होगी। अगला केस से कहते हैं कि जी सूरत हाल में हम समझते हैं कि जी P1 फास्ट है, P1 पहले इनिशिएट हुआ है, P1 विल बी या एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, वो फिर S1 S2 S3 यहाँ पर सिग्नल ज़ाहिर है वैल्यू तो उसी तरह करेगा। तो हम देख लेते हैं कि जी P1 ने ये किया, P1 ने सिग्नल किया, सिग्नल में क्या करेगा, वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 1 हो जाएगी। जाहिर है कि जी अगर वैल्यू 0 भी नहीं है, 0 से कम भी नहीं है, 1 है, वो नॉर्मली प्रोसीड करेगा फर्दर जी। यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 होगी और प्रोसेस जो है ना सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जाहिर है प्रोसेस P2 है जी, S1 है, 11 उसने किया, फिर उसने वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। और वेट ऑपरेशन जब उसने एग्जीक्यूट किया तो उसने वैल्यू डिक्रीमेंट की है जी, वैल्यू डिक्रीमेंट की तो 0 हो गया, तो जाहिर है 0 से कम नहीं है, तो इसलिए फिर उसके बाद 0 किया और ये यहीं से फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हुए निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बाज़ दफ़ा ये कंडीशन पहले से ट्रू होती है तो प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ता। तो सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू जो है ना वो बड़ा रोल प्ले करती है, इसको देखने के लिए इन चीज़ों के हवाले से।
सेमाफोर्स को म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्रिटिकल सेक्शन का रिक्वायरमेंट है कि एक वक्त में अगर आप देखें वो भी तो सिंक्रोनाइज ही करना होता है कि जब एक प्रोसेस है क्रिटिकल सेक्शन में तो दूसरे प्रोसेसेस जो हैं इसी क्रिटिकल सेक्शन को शेयर कर रहे हैं तो उनको फिर रोकना पड़ता है कि जी, और जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से अपना काम ख़त्म करके एग्जिट करता है तो वो फिर सिग्नल करता है कि अगर कोई इंतज़ार कर रहे हैं प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए तो वो फिर एक एक करके एंटर हो सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि जी इसका बड़ा सिंपल सलूशन है सेमाफोर्स की मदद से कि एक सेमाफोर डिक्लेयर करके आप देख सकते हैं कैसे वैल्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर ये करते हैं कि ये एक सेमाफोर है म्यूटिक्स के नाम से जाहिर है कि जिस तरह वेरिएबल नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए उसी तरह आप जो है सेमाफोर का जो नाम है वो भी मीनिंगफुल रखते हुए तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए तो उसका नाम म्यूटिक्स रखा है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है तो उसको फिर वही है जो नॉर्मल क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है। हमने कंकरेंसी के लेक्चर में भी ये डिस्कस किया कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है नॉर्मल, उसी में फिर वो चीज़ें जो है ना हम एम्बेड करेंगे कि जी जिस तरह भी हमने सिंक्रोनाइजेशन के कोड में सिग्नल और वेट ऑपरेशन जिसका नॉर्मली शॉर्ट भी है कि जी आप वेट को पी से नॉर्मली रेफर करते हैं, सिग्नल को वी के साथ में, लेकिन हम इस लेक्चर्स के दौरान नॉर्मली वेट और सिग्नल ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि जी मल्टीपल प्रोसेसेस है, जो वेट ऑपरेशन है म्यूटिक्स पे वो तब एग्जीक्यूट होता है जब वो एंट्री क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री जो है उसके वक्त में, तो वो फिर पता देता है कि जी अगर तो कोई और प्रोसेस है तो फिर एंट्री पे प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है ना। इसी तरह जो सिग्नल ऑपरेशन है वो जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से काम ख़त्म करके एग्जिट करता है वो फिर जो एग्जिट पे जो है ना जी उसको फिर सिग्नल किया जाता है उसकी वैल्यूज़ को कि वो फिर यही पता देता है कि अगर कोई प्रोसेस इंतज़ार कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री के लिए तो यहाँ से फिर वो सिग्नल की मदद से उस प्रोसेस को दाखिले की इजाज़त मिल जाती है। यहाँ पे ये है जी हमारे पास वही बिगनिंग सेक्शन एंड सेक्शन, उसके साथ ये एंट्री क्रिटिकल सेक्शन है, एग्जिट क्रिटिकल सेक्शन है, ये प्रोसेस PA 1 to N है। तो अब देखते हैं जबकि हमने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स में देखा था कि दो प्रोसेसेस के लिए अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड इशू और बिजी वेट कंडीशन थी। यहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली जो है क्योंकि ये सेमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ये प्रिमिटिव्स, तो उसकी मदद से सिस्टम रिसोर्सेज बेहतर तौर पर यूटिलाइज किए जा सकते हैं। यहाँ पे वेट म्यूटिक्स है और यहाँ पे सिग्नल म्यूटिक्स है। म्यूटिक्स को इनिशलाइज किया हमने 1 को, तो हम ये देख सकते हैं कि जी थोड़ा सा इसको नॉर्मली विजुलाइज करते हैं और थोड़ी सी एनिमेशन करते हैं। देखते हैं कि जी अगर हम शुरुआत करते हैं कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस आते हैं तो उनका बिहेवियर क्या होगा। यहाँ पर बस वही प्रोसेस P1 P2 P3 है, यहाँ से एक एक करके आएंगे। म्यूटिक्स की इनिशियल वैल्यू 1 है जी, तो हम ये देखेंगे कि कैसे होता है। अभी हमने देखना है कि स्टेटमेंट वाइज ये कंपाउंड स्टेटमेंट है जी, प्रोसेस P1 है, क्रिएट हुआ है, उसने एग्जीक्यूट किया म्यूटिक्स पे आके। जाहिर है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमने इस पर थोड़ा सा इसको स्टॉप किया है ताकि ये जो वेट ऑपरेशन है म्यूटिक्स पे वो एग्जीक्यूट करे। जब वो वेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा तो इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा और फिर वो कंडीशन चेक करेगा वैल्यू से 0 की। जाहिर है कि अगर वैल्यू 0 हो तो प्रोसेस जो है एंटर हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन के लिए। बुनियादी तौर पे सिग्नल का काम भी देता है और पता देता है कि ये प्रोसेसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में है कि नहीं है। तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है ना क्रिटिकल सेक्शन में, जब वो क्रिटिकल सेक्शन में है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है जी। जो हमने प्रोसेस स्केड्यूल में देखा हुआ है कि ये प्रोसेसेस ड्यूरिंग 100 to 50 मिली सेकेंड बड़ी दफ़ा जो है रनिंग रेडी स्टेट में आते रहते हैं। तो ये इसकी स्टेटस अभी भी रेडी है, लेकिन ये इस वक्त जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, CPU किसी और को दिया और मीनवाइल जो प्रोसेस P2 है जी वो भी रेडी लिस्ट से क्रिएट हो गया, रेडी लिस्ट में आया हुआ है और ये आएगा यहाँ पे जी। ये वही बिगनिंग सेक्शन, ये कंडीशन चेक की उसने कि ये प्रोसेस अलाइव है, ये P2 है जी। अब उसने जब यहाँ पे वेट ऑपरेशन किया क्या करेगा
وہ یہ جو میں نے پہلے بھی بات کی ابھی کہ آپ کو بالکل یاد ہونا چاہیے ویٹ آپریشن پورا کا پورا ایگزیکیوٹ ہو گیا. 2-3 انسٹرکشنز جو ہے ڈیکریمنٹ کرتے ہیں ویلیو کو چیک کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پروسیس نے بلاک ہونا ہے یا پروسیس نے آگے جانا. تو یہاں پہ کیا ہوئے گا جی, اس نے 0 کو -1 کیا اور پروسیس یہ بلاک ہو گیا. بلاک کے لیے ہم نے انڈیکیشن یہاں پہ تھوڑا سا ریڈ کر دیا کہ یہ پروسیس ویٹ اسٹیٹ میں چلا گیا. گرین یہ ہے وہ ریڈی اسٹیٹ, اور گرین مینس کہ جی ریڈی ٹو گیٹ اینڈ آل دیس تھنگس, یہ آ جائے گا. اس کے بعد P3 بھی آتا ہے جی, ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. P3 بھی کیا کرے گا, اسی طرح آئے گا جی. P3 نے کیا کیا جی, اس نے بھی وہی کیا, ڈیکریمنٹ کیا ویلیو کو -1 کو -2 کر دے. ظاہر ہے کہ ویلیو نیگیٹو, تو یہ بھی پھر بلاک ہو جائے گا صاحب کچھ. یہ اسٹیٹس آ جائے گی آپ کے پاس P2 P3 and all these things. نا P3 اس کے نیچے آپ دیکھتے ہیں پروسیس کریٹیکل سیکشن میں ایک یہ میوچل کنڈیشن کی آ رہی ہے. جب یہ ایگزٹ کرے گا ظاہر ہے دوسرے پروسیسز جو ہے نا ایک ایک کر کے وہ پروگرس کر سکیں. اسی طرح باؤنڈ ویٹ بھی دیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اگر کیو میں ایک پروسیس P3 ہے, ظاہر ہے کہ P3 ایک اور دفعہ کسی کو کریٹیکل سیکشن یوز دیا جائے گا P2, اور اس کے بعد گارنٹیڈ ہے. تو باؤنڈڈ ویٹ ہے جی, اگر وہ اینڈ پہ ہے تو اس سے پہلے بھی جتنے پروسیسز وہ باؤنڈڈ ویٹ میں ساری کنڈیشن فلفل ہوتی ہیں. 3 جو ہم نے کنکرنسی والے لیکچر میں کریٹیکل سیکشن پرابلم کی 3 جو ریکوائرمنٹس ہے کہ جی ایک تو میوچل ایکسکلوژن ہونی چاہیے, دوسرا پروگریشن, اور تیسری جو ہے نا آپ کے پاس وہ باؤنڈڈ ویٹ کی ہے. اب یہاں پہ پھر ہے جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ P1 از ڈن ود کریٹیکل سیکشن. جو ہم چاہتے ہیں کہ جی P1 کو ہم آگے کی طرف موو کریں کہ جی وہ ریمائنڈر سیکشن کی طرف جائے. تو P1 یہاں سے شروع کرے گا جی, یہاں پہ پھر وہ وہی کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرے گا. یہاں پہ تھوڑا سا پاس کیا ہم نے, روک لیا اپنی اینیمیشن کے حوالے سے یہ دیکھنے کے لیے. اب اس نے کیا ہے جی سگنل آپریشن پرفارم کیا میوٹکس پہ. سگنل آپریشن جب میوٹکس پہ پرفارم کرتے ہیں, انکریمنٹ کرتے ہیں ویلیو سیمافور کو, -1 کیا, پھر ویلیو ابھی بھی نیگیٹو ہے, تو کیا کرے گا اس پروسیس جو سیمافور پہ جو پروسیسز ہیں ان میں سے جو فرنٹ پہ ہوگا لسٹ کے وہ P2 ہے, اس کو ان بلاک کر دے گا. اٹ مینس اس کا اسٹیٹس چینج کر دے گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے جی وہ نارمل ایگزیکیوشن, اٹ مینس کہ اس کے بعد آگے جائے گا. یہ پورا جو ایک پریمیٹیو اٹامک نان ڈویزبل آپریشن وہ کمپلیٹ ہوگا. تو اس کے بعد یہ صورتحال یہ ہے واپس -P1 P2 ظاہر ہے کہ جی اس کو ویک اپ کر دیا گیا. سوری یہ یہاں پہ P3 ہے, یہ P3 اسٹیٹس ہے, یہ P2 ہی رہ گیا تھا. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, یہ آگے بھی شاید P2 ہی ہوگا, یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جی P2 تو گرین ہو گیا, P3 یہاں پہ تھا. اس کے بعد P1 ہے جی, P1 ول لیو, P2 آ جائے گا کریٹیکل سیکشن میں, P3 ظاہر ہے بلاک اسٹیٹ میں کچھ نہ. P2 از آلسو ڈن ود جی, وہ کیا کرے گا, یہ بھی جائے گا یہاں پہ میوٹکس پہ, کیا کرے گا ویلیو جو -1 ہے اس کو 0 کرے گا. ویلیو 0 یا 0 سے کم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پروسیس جو ہے اس کو ریموو کرنا ہے لسٹ سے اور اس کو ویک اپ کرنا ہے. تو یہاں پہ پھر یہ کیا ہو جائے گا اسٹیٹس, ہی میوٹکس 0 ہو جائے گا, اور P3 جو ہے نا وہ بھی اس کا ویک اپ کال پہ چلا گیا, ویک اپ اسٹیٹ میں آ گیا. یہ P2 پھر جی گون, P2 یہاں پہ چلا جائے گا. پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد اور کوئی پروسیس نہیں, P3 از ریڈی, کیونکہ یہ تو اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. دوسرے پروسیس نے P2 نے جب یہ ایگزیکیوٹ کیا تو اس کا اسٹیٹس چینج کر دیا, اور یہ آ جائے گا جی کریٹیکل سیکشن میں. جب یہ کریٹیکل سیکشن میں ہو سکتا ہے, کریٹیکل سیکشن میں تھوڑی دیر کے بعد یہ سگنل شوٹ کرے گا, اور یہ پھر سگنل جب کرے گا یہاں پہ روکا ہم نے, وہ انکریمنٹ کرے گا ویلیو کو, کوئی پروسیس نہیں ہے کیو میں, اور اس کو ظاہر ہے موو بھی نہیں کیا جائے گا پروسیس کا اسٹیٹ. یہاں پہ پھر P3 ہینڈ ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی صرف ایک سیمافور سے ہم n پروسیسز کی میوچل ایکسکلوژن کو بڑی آسانی سے سالو کر سکتے ہیں. اور یہ جو سگنل ہے بیسیکلی وہ انڈیکیٹ کرتا ہے, اور سگنل بیسیکلی کمپاؤنڈ نان ڈویزبل آپریشن ہے, انکریمنٹ کرتا ہے ویلیو کو. اگر وہ سگنل کوئی بھی پروسیس ویٹ میں نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر پروسیس P1 آیا یہاں پہ P4 آتا ہے تو P4 کیا کرے, میوٹکس کرو 0 کرے گا, کریٹیکل سیکشن میں آئے گا, پھر اس کے بعد سگنل کرے گا, پھر اس کا ویلیو کو جو انکریمنٹ کرتے ہوئے ساری چیزیں کی جا سکتی ہے. سمپل سولوشن ہے جی سم آف